الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 43 سے ہم دوبارہ رجوع کر رہے ہیں نحو سیکشن کو۔ ہم نے سبق نمبر 28 سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صرف ہے، عربی میں جو صرف کا علم ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اب سبق نمبر 43 سے ہم دوبارہ جو گرامر کا پورشن ہے، قواعد کا پورشن ہے، جس کو عربی میں نحو کہتے ہیں، اس کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں دوبارہ۔ تو گرامر کے حوالے سے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حروف العطف ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف عطف نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حروف ہیں، یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حروف ہیں۔ کون سے حروف ہیں؟ یہ 9 ایسے مختلف الفاظ ہیں، انہیں حروف العطف کہا جاتا ہے، اور یہ جیسے نام سے ظاہر ہے تمام کے تمام حروف ہیں۔ اچھا، ان کا دوسرا نام حروف النسخ بھی ہے۔ عطف کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو عطف کے لفظی معنی ہوتے ہیں موڑنے، جھکنے یا مائل ہونے کے، ٹھیک ہے۔ اور نسخ کے لفظی معنی ہوتے ہیں ملانا یا جوڑنا، ٹھیک ہے۔ نسخ کے مطلب لفظی معنی ملانا یا جوڑنا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جملے جو بڑے جملے ہوتے ہیں، کمپلیکس سینٹنسز ہوتے ہیں، اس میں جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں اور منطبق کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا ہیں، کون کون سے یہ ہیں حروف عطف؟ واو ہوتا ہے، یہ واو پورا لکھا ہوا ہے، اصل میں جو آپ کو دکھتا ہے وہ صرف واو دکھتا ہے، ٹھیک ہے، صرف واو ہوتا ہے وہاں پہ۔ پھر فا، یہ پورا لکھا ہوا ہے، فا آپ کو ایسے دکھتا ہے۔ پھر سما، او، ام، بل، لیکن، لا اور حتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ عطف کو دیکھ لیجئے کہ عطف کا مطلب لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کا ایک سرا دوسرے کی طرف موڑ دیا جائے، مثلا رسی، درخت کی ٹہنی وغیرہ کو دوہرا کرنے کو عطف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اطاف جو ہے وہ اطاف کے معنی ہیں 2 تہوں والی چادر۔ تو یعنی کہ عطف کو اگر آپ اس کو تصور میں لائیں تو جیسے رسی ہے، تو رسی کو جب یوں کر کے یوں موڑ دیا، 2 حصے ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو گئے، تو ایسے اس کو جب ایک سرے کو دوسرے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تو اس کو عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا مطلب مائل ہونا بھی ہوتا ہے، جھکنا، مڑنا، ٹھیک ہے، اچھا، اور کسی کی طرف متوجہ ہونا یا کسی پہلو کی طرف پھر جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ جب ہم اس کے لفظ کے معنی دیکھیں گے نا تو ہمیں وہ تصور آئے گا کہ یہ جملے میں کس طریقے سے، یہ کیا کردار، کس طریقے سے جملے کے 2 حصوں کو ایک دوسرے کے اوپر منطبق کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں اپنے گوگل ڈاکس پہ جانا پڑے گا، تو ادھر چلتے ہیں۔ یہاں ہم ڈاکس پہ آ گئے ہیں، وہی ہے انگلش میں، یہ انگلش کے نوٹس کے لیے ڈاکس بنایا تھا، تو حروف عطف کا وہی سبق نمبر 43۔
क्या करते हैं ये अल्फाज के एक जो इकाइयां हैं, जैसे जुमले में अगर जुमला काफी लंबा जुमला है और उसमें मुख्तलिफ इकाइयां हैं जिसको इंग्लिश में फ्रेजेस कहते हैं, तो वो उसको मिलाना, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक ही जुमले में दो तीन जुमले हैं तो दो जुमलों को एक दूसरे के साथ मिलाना। इसी तरीके से सिर्फ जुमले नहीं मिलाते, बल्कि जैसे हमने फ्रैगमेंट्स पढ़े हैं ना, मुरक्कब पढ़े हैं, मुरक्कब इदाफी पढ़ा है, मुरक्कब इशारी पढ़ा है, मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है, तो ये दो मुरक्कबात को भी मिलाने का काम करते हैं। कहीं ये जुमलों को मिला रहे होते हैं, कहीं ये दो इस्म को मिला रहे होते हैं, कहीं मुरक्कबात को मिला रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ लेवल पे इनका जो मिलाने का अमल है वो मुख्तलिफ लेवल पे होता है। कहीं दो इस्म को एक दूसरे से मिला रहे होते हैं, और कहीं दो मुरक्कबात को, और कहीं दो जुमलों को। ठीक है। अच्छा, जब ये एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक मुरक्कब को दूसरे मुरक्कब से मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एराब जो है वो ट्रांसफर होता है। एराब पहले जुमले या लफ्ज का एराब जो है वो अगले लफ्ज पे चला जाता है, और उसमें जो हुक्म होता है, जो बात होती है, वो भी आगे मुंतकिल हो जाती है। ये इसी तरीके से है जैसे आप जब दो जुमले या दो मुरक्कब जब एक दूसरे से मिलाते हैं ना, ये हर्फ अतफ, तो उनकी हालत ऐसे होती है जैसे कि आप जब चेयर को फोल्ड करते हैं, कुर्सी को जब फोल्ड करते हैं, तो वो एक दूसरे से मुंतबिक हो जाती है, इसके दोनों हिस्से। ये जो इसको अगर इस तरीके से देखें, इसके दोनों हिस्से एक दूसरे से मुंतबिक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जुमले में भी ये वही असर आता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें, इसके मुतालिक अहम नुकात देख लें। क्या करते हैं कि ये जो हर्फ अतफ होते हैं, जैसे यहाँ पे ये है हर्फ अतफ वाव, तो ये ये हर्फ अतफ किसी भी लफ्ज या मुरक्कब को अपने से पहले आने वाले लफ्ज या मुरक्कब से मिलाते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये मातूफ है, और ये मातूफ अलैह है। अलमालू मातूफ अलैह है, और ये अलबनूना मातूफ है। तो ये क्या करते हैं कि अपने बाद ये हर्फ अपने बाद आने वाले इस्म या जुमले या मुरक्कब को अपने से पहले वाले हिस्से से जोड़ते हैं। अच्छा, ऐसा ये है तो हर्फ, लेकिन हर्फ जर की तरह ये अपने आगे आने वाले किसी इस्म को जर या नस्ब नहीं देते। जैसे इन्ना अन्ना का अन्ना जो है वो हर्फ ऑफ नस्ब हैं, वो मंसूब कर देते हैं अपने आगे वाले इस्म को। इसी तरीके से हर्फ जर जो होते हैं वो आगे वाले इस्म को जर की हालत में ले जाते हैं। तो वो ऐसा कोई अमल ये नहीं करते, ये अपने आगे वाले इस्म पे कोई डायरेक्ट इनका इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट असर नहीं होता। लेकिन क्या करते हैं कि ये इससे पहले, जैसे अलमालू है, तो ये रफा की हालत में है, तो इसकी रफा की हालत को ट्रांसफर कर देते हैं आगे। वो जो इसका एराब होता है, पिछले वाले लफ्ज का एराब होता है, वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। ये खुद अपना असर नहीं डालते आगे वाले इसम पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कि एराब और हुक्म पोजीशन में, जैसे अलमालू है, क्योंकि जुमला शुरू हो रहा है, अलमालू मुब्तदा होगा, क्योंकि रफा इस्म है, पहला रफा इस्म आ रहा है, तो ये मुब्तदा होगा। तो इसका हुक्म या पोजीशन जो है वो मुब्तदा की है, अलमालू की। तो ये इसका एराब भी ट्रांसफर होगा, यहाँ से वाव के जरिए से इसका एराब भी आगे जाएगा, और उसकी पोजीशन यानी कि मुब्तदा की जो पोजीशन है वो भी आगे चली जाएगी। तो अलमालू भी मुब्तदा होगा, और
बनूना भी मुब्तदा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एराब और उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी जो रोल है सेंटेंस में, जुमले में जो किरदार अदा कर रहा है, वो किरदार भी आगे चला जाता है। अच्छा, जो पहले आता है वो मातूफ अलैह होता है। जो लफ्ज, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं, जो हर्फ अतफ से पहले होता है वो मातूफ अलैह होता है, और जो बाद में आता है वो मातूफ होता है, ठीक है। जो बाद में आता है वो मातूफ, और जो पहले आता है वो मातूफ अलैह होता है। अच्छा, जिस तरीके से आपको याद होगा मौसूफ सिफा में हमने पढ़ा था, मौसूफ एक ही होता है, सिफा कई हो सकती हैं। इसी तरीके से मातूफ अलैह जो है वो एक ही होता है, ठीक है। मातूफ अलैह एक ही होता है, लेकिन हर्फ अतफ के बाद आने वाले जो मातूफ होते हैं वो कई हो सकते हैं। वो एक, दो, तीन, कई हो सकते हैं, ठीक है। वाव, हर दफा वाव के बाद एक और मातूफ आता जाएगा, ठीक। तो ये कुछ नुकात हो गए जो हमने देख लिए। अब इन मिसालों से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इस मिसाल में क्या हो रहा है, अलमालु वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, ठीक। तो अब इसमें देखिए अलमालू क्या है, पहला इस्म मुब्तदा है और रफा है, रफा है। तो इसमें क्या, इस मिसाल में क्या हो रहा है कि ए और उसके बाद ये हर्फ अतफ आ रहा है, वाव। तो इस मिसाल में क्या हो रहा है कि एक इस्म को अगले इस्म से कनेक्ट किया है, इसने मिलाया है, इस वाव ने, हर्फ अतफ ने, किससे, अलबनूना को। तो इसकी पोजीशन जो थी वो मुब्तदा थी, तो अलबनूना भी मुब्तदा हो गया, और ये रफा था तो अलबनूना भी रफा दिख रहा है, हमने ऊना है, ठीक है ना। तो अलमालू जो है मुब्तदा, वाव हर्फ अतफ, अलबनूना मातूफ, मातूफ अला अलमालू। हम इसको कहते इस तरीके से हैं कि अलबनूना मातूफ अला अलमालू, और फिर उसके बाद ये मुब्तदा दोनों हो गए। उसके बाद ये जीनतु, जीनतु ये भी रफा है, तो ये खबर है, और खबर के साथ साथ ये क्या हो रही है कि ये ना तो इस पे अल है और ना ये हैवी है, तनवीन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये मुदाफ भी बन रही है। तो जीनतु मुदाफ और अल हयाती मुदाफिल है। और जैसे आप, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ चुकी हैं, तो अल हया ये मुदाफिल है हुआ, ठीक है। ये मुदाफिल है हुआ, अल हयाती, इसके अलावा ये दुनिया के लिए मौसूफ भी हो गया, ठीक है, हयात दुनिया। तो हयात दुनिया एक दूसरे के लिए मौसूफ सिफा है, और जीनतुल हयाती जो है वो मुदाफ मुदाफिले हैं, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये खबर है। खैर हम यहाँ पे जुमले का तज्जिया या तहलील तो नहीं कर रहे, लेकिन ये यहाँ पे ये देख लीजिए कि इस वाव ने क्या काम किया, जो हर्फ अतफ था उसने दो लफ्जों को मिलाया, दो अस्मा को मिलाया है, अलमालू को अलबनूना से मिलाया है, ठीक। अच्छा, ये मिसाल हो गई, हम आगे चलते हैं। अब ये दूसरी मिसाल जो है ये जुमला फेलिया की है, और ये दूसरी मिसाल जो हम देखने जा रहे हैं वो है एक जुमला फेलिया से दूसरे जुमला फेलिया को मिलाना, ठीक है। ये देखिए, लिलमुत्तकीना अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी व युकीमूना सलाता, ठीक है। तो इसमें हम पिछले अभी जुमले के पिछले हिस्से में नहीं जा रहे, काफी लंबी आयत है। इसमें ये देखिए युमिनूना बिलगैबी, युमिनूना बिलगैबी जो है, युमिनूना फेल मुदारे, ठीक है। तो ये जुमला फेलिया हुआ, बिलगैबी जार मजरूर मुतालिक बिलफेल, ये एक पूरा जुमला है, जुमला फेलिया है। उसके बाद ये आ रहा है
वाव, ठीक है। उसके बाद ये हर्फ अतफ आ रहा है, तो उसके बाद हर्फ अतफ के बाद युकीमून सलाता, इसमें भी युकीमूना जो है पहले मुदारे और अस्सलाता मफूल भी ही है। तो ये भी पूरा एक जुमला है, जुमला फेलिया है। ये पूरा एक यूनिट समझ लें, एक यूनिट है। तो ये जुमला फेलिया युकीमून सलाता जो है वो किस पे मातूफ हो रहा है? ये मातूफ हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि ये देखिए, ये बाकायदा लिख के बताया है इन्होंने। ये जो पिंक लाइन, जो ये जो एरो जा रहा है, ये बता रहा है कि युकीमूना जो है, युकीमूना सलाता वो मातूफ है, मातूफ अला युमिनूना बिलगैब। क्या कहेंगे हम कि जुमला फेलिया युकीमूना सलाता मातूफ अला युमिनूना बिलगैब, और वाव को कहेंगे वाव हर्फ अतफ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक दूसरी मिसाल देखी। पहली मिसाल में हमने एक इस्म को दूसरे इस्म से मिलते हुए देखा हर्फ अतफ के जरिए। अब दूसरी मिसाल में हमने एक जुमला फेलिया को दूसरे जुमला फेलिया से मिलते हुए देखा हर्फ अतफ के जरिए। अब तीसरे में जा रहे हैं, तीसरी मिसाल में। अच्छा, ये भी वही है, ठीक है। इसमें भी ये वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, आमनू व अमिलुस सालिहाती, ये दो जुमले हैं। आमनू को बीच में ये वाव है, ये भी जुमला फेलिया और जुमला फेलिया के दरमियान कनेक्शन है। ठीक है, वाव जो है वो दो जुमला फेलिया के दरमियान आ रहा है, और ये वाला जो जुमला है, ये वाला जुमला अमिलुस सालिहाती, ये है मातूफ। एक मिनट, सॉरी, मुझे इसका स्क्वायर लेना है। ये है ये जुमला है मातूफ अला आमन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो ये जो वाव आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये दोनों जुमला इसमिया हैं। उलाइका इसमें इशारा से शुरू हो रहे हैं, और इसमें इशारा के बाद कोई इस्म नहीं है जो कि अल के साथ हो। ठीक है, तो ये जुमला इसमिया है, उलाए का मुब्तदा है, यहाँ पे भी उलाए का मुब्तदा है। ठीक, तो ये एक वाव के बाद ये जो जुमला इसमिया आ रहा है, वाव के बाद ये जो जुमला इसमिया आ रहा है, ये मातूफ है। किस पर मातूफ है? अपने अपने से पहले वाले जुमले पे मातूफ है। तो हम ये कहेंगे वाव हर्फ अतफ उलाइका हुमुल मुफलिहून, जुमला मातूफ अला उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं है ये। जब भी हम लेबल करते हैं ना, तो हर्फ अतफ को जो हर्फ अतफ आता है उसको जैसे वाव आ रहा है तो वाव आतफा, या फा आ रहा है तो फा हर्फ अतफ, तो उसको हर्फ अतफ लिखते हैं। और जो बाद में आता है, हर्फ के बाद जो कुछ भी आता है उसको कहते हैं मातूफ अला, फिर जो कुछ पहले जो पहले जुमला होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया ना, जब हम इसका तज्जिया करेंगे ना, तो हम कहेंगे वाव हर्फ अतफ, और ये जो जुमला है उलाइका हुमुल मुफलिहून, उसको कहेंगे जुमला इस्मिया मातूफ अला मा कबले ही, जो उससे पहले है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे और मिसालें हैं, जैसे अल्लाह व रसूलु है, तो ये एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिलाया और दोनों रफा। ठीक, फिर एक और है, ये सूरह अहजाब की है मेरे ख्याल से।
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اچھا، انا کے بعد آیا، انا کے بعد مسلمینہ. مسلمینہ یعنی کہ اونا اینا اینا، تو اینا جو ہے وہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ انا کے بعد آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ منصوب ہے، اس کا اسٹیٹس جو ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ نصب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم و انا ہے. المسلمینہ اسم و انا ہے. تو اس واو نے، واو عاطفہ نے کیا کیا؟ مسلماتن، آتن 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 آتن، یہ بھی نصب ہے اور یہ معطوف ہے، یہ پہلا معطوف ہوا، یہ واو کے ساتھ پہلا معطوف ہوا، اور یہ گیا، یہ اس پہ معطوف ہے. والمؤمنین اس سے پہلے والے پہ معطوف ہے. تو یہ سارے معطوف ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اپنے پہلے والے لفظ پہ معطوف ہوں گے. تو اچھا دیکھیں، اس کے ذریعے سے واو، ایک واو عطف ہر دفعہ آیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو اس کا جو اعراب تھا، اسم و ان منصوب کا اعراب جو تھا، وہ سارے جتنے اسماء آتے گئے سب پر منتقل ہوتا گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے والی مثال میں ہے ابو محمد و محمود، محمود و احمد و فاطمہ و موسیٰ و زکریا. اچھا، اس میں تھوڑی سی مشق اس کی بھی ہو جائے گی کہ جو غیر منصرف اسم ہے ممنوع من الصرف، ابو، ابو کیا ہے؟ والد. کس کے والد؟ ابو جو ہے یہ یہاں پہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ابن جو ہے وہ اسم ہے، مخصوص اسم ہے، اسماء الخمسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اسماء الخمسہ میں سے ہے. تو یہ جب مضاف بنتا ہے تو پھر واو کے ساتھ مضاف بنتا ہے. اس کا جب یہ اسماء الخمسہ مضاف بن کے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اعراب بالحرف لیتے ہیں، تو واو آ رہا ہے. تو ابو، والد، کس کے والد؟ محمدن، یہ مضاف الیہ ہے. تو محمدن مضاف الیہ ہے، پھر واو کے بعد پھر محمودن. تو محمودن بھی بیٹا ہے، بیٹا ہے، یعنی کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ والد کی. کس کے والد کی؟ محمد کے والد، محمود کے، احمد، فاطمہ، موسیٰ اور زکریا کے والد. تو یہ جو والد ہونا ہے وہ منتقل ہو رہا ہے ہر اسم پر. ٹھیک ہے، فادر آف محمد اینڈ محمود اینڈ احمد اینڈ فاطمہ اینڈ موسیٰ اینڈ زکریا. اور یہ سب جر کی حالت میں ہے. محمدن، محمودن تو کثرت سے صاف پتہ چل رہا ہے. احمدہ بھی جر ہے، لیکن کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، پارٹلی فلیکسیبل ہے، اس لیے یہ فتح کے ساتھ جر ہے. فاطمہ بھی فتح کے ساتھ جر ہے. موسیٰ اور زکریا نان فلیکسیبل ہیں، یہ ایسے ہی دکھیں گے، چاہے رفع ہوں، چاہے نصب ہوں، چاہے جر ہوں. ان سب کی حالت جو ہے وہ جر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورڈ آفٹر آف. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ حرف عطف جو ہے وہ ایک تو اسٹیٹس، مضاف الیہ کا اسٹیٹس ہر جگہ اس کا جو کردار ہے اس مرکب میں وہ منتقل ہو رہا ہے، دوسرے اس کا جو اعراب ہے وہ بھی منتقل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب اس کی یہ مشق ہے، اور یہ مشق انشاءاللہ یہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں جو اعراب دیکھنا ہے، جیسے موسیٰ و اخاہو ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھنا ہے یہ اخا جو ہے وہ کیا ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. موسیٰ تو ہم دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، کیونکہ یہ غیر لچکدار ہے، نان فلیکسیبل ہے.
یہ الف مقصورہ کے ساتھ ویسے ہی نظر آتا ہے، چاہے رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو۔ اخاہو سے پتہ چلے گا، اخاہو جو ہے وہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، اور کیونکہ یہ الف کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہو مضاف الیہ ہے اخن کا، لیکن یہ اخن جو ہے وہ الف کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ نصب کی حالت میں ہے۔ جب یہ نصب کی حالت میں ہے جو کہ معطوف ہے، تو اس کا مطلب ہے معطوف علیہ بھی نصب کی حالت میں ہوگا۔ تو اب ہم موسیٰ کی جو نصبی حالت کیا بتائیں گے، اس کی جو اعراب کیا بتائیں گے، وہ بتائیں گے کہ موسیٰ جو ہے وہ یہاں پہ نصب کی حالت میں ہے۔ تو یہ حرف عطف کے حوالے سے ہم یہ دیکھ کے بتائیں گے۔ اب جیسے یہ ہے ہوا والذینہ، الذینہ اسم موصول ہے، یہ بھی ویسے ہی کا ویسے ہی نظر آتا ہے، یہ غیر لچکدار ہے، تو ہم کیسے جانیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ ایسے جانیں گے کہ یہ جس چیز پہ معطوف ہے وہ ہے ہوا، ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے، فاصلے سے آنے والی ضمیر ہے، تو جو ضمیر منفصل انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ رفع ہوتے ہیں، تو ہوا کیونکہ رفع ہے تو الذین بھی رفع ہو۔ اس طریقے سے یہ مشق کرنی ہے، انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کر لیں گے۔ اس سلسلے میں جو سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس سبق کو دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔